रहन दे। तेरे पिता दीयां यादां इस नाल जुड़ियां होईयां ने, साडे पुरखियां दीयां यादां इस नाल जुड़ियां होईयां। घर रहन दिंदियां, घर ना वेची। मां घर रख के की करना, तू साडे हुण नाल चलना। हुण ममता दे विच आ के कहंदी ठीक है पुੱਤਰ, जिवें मैं ते बेबस हां तेरे अगे, जिवें तैनूं चंगा लगदा। घर भी कहंदी वेच दित्ता, घर भी वेच दिता। सारा पैसा वेच वट के उसने अपने बैंक के खाते में जमा कर लिया। कहंदी मां हुण चल, हुण चल चलिए, तू अमेरिका मेरे नाल चल। मां बड़ी खुश है, आंढियां गुआढ़ियां सारियां नूं दस रही है मेरा पुत्र रमन किड्डा चंगा। आ देखो मां नूं भुलिया कोई नहीं, हुण मां नूं नाल लैके जा रहा। सारे रिश्तेदार साख संबंधियां नूं आख्या कि मैं हुण अमरीका दे विच जा रही हां, अपने पुत्र दे नाल जा रही हां। प्यारे जिस वेले दिल्ली एयरपोर्ट ते आए, दिल्ली एयरपोर्ट ते आए ते कहंदी मां नूं उत्थे बेंच दे उत्ते बिठा दिता। मां नूं बेंच ते बिठा दिता। कहंदी मां इत्थे बैठ, मैं तेरा अंदरों वीज़ा करा के ते तेरी नाल ही टिकट करा के तैनूं मैं लै जावांगा, क्योंकि मेरी ते टिकट पहलों होई है, मेरी तो टिकट पहलों हुई। मां इतनी भोली कि वीज़ा उसी वेले थोड़ा लगता, वीज़ा उसी वेले थोड़ा लगता कि मेरा पुत्र मैनूं नाल ले जा रहा। ये सारा कुछ इसने आप ही कर लिया होगा, इसने सारा कुछ आप ही कर लिया होगा। प्यारो जिस वेले बेंच ते बैठी ये पुत्र चलिया गया उतों, पुत्र उतों चलिया गया। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मां वेट कर रही है। उत्थे मुलाजम कहते पुलिस वाले मां किसकी उड़ीक कर रही है, तैनूं काफ़ी समा हो गया इत्थे बैठी। कहती मेरा पुत्र टिकट लैण वास्ते गया होया, मेरा पुत्र टिकट लैण वास्ते गया, वो आवेगा कि उहदे नाल मैं अमरीका जाना, उहदे नाल मैं अमरीका जाना। कहते मां अमरीका की फ्लाइट जिहड़ी उदों वजे निकल चुकी है, वो निकल चुकी है, वो तो इत्थे फ्लाइट है ही कोई नहीं। तेरे पुत्र का नाम की है? कहते मेरे पुत्र का नाम रमन है। कहते फिर मैं अंदर जाके एक बारी कहता इनकुआरी तो पता कर लेंदा। कहते जिस वेले उसने इनकुआरी तो पता किया कि रमन नाम का बच्चा इत्थों कोई गया, कहते वो तो 2 बजे की जी फ्लाइट सी उस दे विच चले गया। हुण मां जिहड़ी सी वेख रही है, मां ने जिस वेले आके दस्सिया फ्लाइट तो निकल गई, वो चलिया गया, वो इत्थे कोई नहीं। मां कल्ली नूं बजुर्ग नूं छड्ड के प्यारू एयरपोर्ट दे उत्ते धोखे दे नाल वेखो पुत्र कैसे, पुत्र भी कैसे ने धोखे नाल सैन कराए, जमीन बेची, घर बेचिया। हुण एयरपोर्ट दे उत्ते दस्सिया तक कोई नहीं कि मां भावें हार्ट अटैक दे नाल खत्म हो जावे। मां ने जिस वेले प्यारिओ ये वाकया सुनिया ते हुण वापस आई अपने घर, अपने घर ते वेचिया होया सी। वो जिसने घर खरीदिया गुरमुख प्यारा कोई गुरु के भोग वाला, गुरु के भोग वाला गुरसिख, वो कहते मां तू वापस आ गई। कहती पुत्र ते चढ़ गया, जहाज चढ़ गया, तो आ जरा बाहर चबूतरा एक छोटा जिहा कमरा है, जिमें प्यारू कारपूर लाने वास्ते बनाई होती कमरे। कहती मैं इस दे विच रह लवांगी, ते आ मेरे कोल कुछ पैसे नहीं, तू अपने कोल रख लै ते मैं कोई ना कोई रहने का जुगाड़ करांगी। वो गुरसिख वीर कहता मां कोई नहीं, तू अंदर चल, तेरा ही घर है, चंगा ये घर तेरा ही है, ये घर तेरा ही है, पहलों भी तेरा सी हुण भी तेरा ही है, तेरी असीं सेवा करांगे, तू अंदर चल। कहती नहीं मैं ते बाहर है गैर जो कमरा इसे दे विच ही आ, कहती मेरे को थोड़े पैसे ने, ये तू रख लै। कहते जिस वेले वो गुरसिख के अंदर चलिया गया, ये मां राती सौ गई, मां राती सौ गई। सवेरे उठ के वेखदा प्यारे उसनूं हार्ट अटैक आया ते मां पूरी हो गई, मां पूरी हो गई। वो गुरसिख वीर कहते वेखो ये मां, ओहदी ममता वेखो ते पुत्र वेखो, पुत्र वेखो पुत्र ने की धर्म कमाया, अपनी मां की जान भी लै ली। थोड़ी कहते मां वेखो किड्डी भागां वाली, जिसने अपने क्रिया कर्म वास्ते भी पहले ही पैसे मैंने दे दिते, उसने क्रिया कर्म भी उसने किया। ये फिर यहो जी औलाद भी ना हो, एक इन्हां दी गिनती सतगुरां दी पावन पवित्र सरोप
ਜੋ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਨ ਅਜਿਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਲਗੈ ਜਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਅਜਿੱਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੋ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਖੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਮਨਮੁਖ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਾਨੁਖ ਭਈ ਕਰੂ ਬੇਨਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਅਰਾਧਿਆ, ਤਿਨ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਹਰਿ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਦੁਖ ਕਾਟੈ। ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਤ ਮਾਨ ਮਹਤ ਜਸ ਘਾਟੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਸਰਬੰਧ ਸੈਕ ਸਾਖ ਸੈਨ, ਕਿਤਹੀ ਕਾਮ ਨ ਆਇਆ, ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਨੀਚ ਕੁਲ ਉੱਚਾ, ਤਿਸ ਸੰਗ ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਲਾਖ ਕੋਟ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਵਿੰਜਨ, ਤਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁੱਝਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ। ਲਾਖ ਕੋਟ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿਸ ਘਟੇ ਲਾਖੋ ਉਠਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਤਰੇ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬੜਾਏ ਕੈ, ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਗ ਕੀ ਪਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਬ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਈ, ਘਰ ਘਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਥਕੇ, ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈ। ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਈਏ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ। ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਔਰ ਹਉਮੈ ਝਗਣਾ ਝਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਪੰਡਤ ਥੱਕ ਗਏ। ਮਨੋਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ, ਮਨੋਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਨ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ,
ਬਹੁਤ ਕਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਬੜੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨਾ, ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨਾ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸਟਾਂ ਨਾਦਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ ਘਰ ਪੜ੍ਹ ਪੰਡਤ ਥਕੇ, ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਿਆਰੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਫੇਰ ਵੀ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭੇਖ ਤਾਰੀ ਭੇਖ ਕਰ ਥਕੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਏ। ਭੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੇਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੱਪੜੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾ ਲਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾ ਲਈ ਪੱਗ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਦੀ ਨੀਲੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਦੀ ਪੀਲੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਦੀ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਲਏ। ਆ ਸਾਡੀ ਵਾਂਗ ਕਈ ਰੰਗ ਬਦਲੇ। ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਭੇਖ ਕਰ ਥਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਜਨ ਕਈ ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਬੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭੇਖ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਇਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਰੀਝਦਾ ਨਹੀਂ ਨੀਲਿਆਂ ਤੇ ਭੰਗਵਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਬਦਰੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇਸ ਨੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਨੇ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਨੇ ਭੰਗਵੇਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਭੇਖ ਕਰ ਥਕੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਏ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਾਹੇ ਰੀ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜ ਬੰਦੇ, ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਜ, ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹੋ ਪਿਆ, ਵਡਭਾਗ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਉ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲਓ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਥੋਥੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਘਰੇਰੇ, ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਤ ਬਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਡਭਾਗ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਈ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਭਇਆ ਮਨ ਵਸ ਹੋਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਭੈ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੈ ਭਇਆ ਮਨ ਵਸ ਹੋਆ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਭੈ ਆ ਗਿਆ, ਅਦਬ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਸੋ ਜਾਣੋ ਨੈ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਐਡੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਸੋ ਜਾਣੋ ਨੈ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੈ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਉ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਉ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮਾਏ। ਫੇਰ ਹੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੌੜੀ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਣੀ ਰੰਗ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜੀ ਦੱਸੀ, ਰਾਜੇ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ, ਫਿਰ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। 4 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨੌਬਤ ਚੱਲੇ ਬਜਾਈ, ਇਤਨੀ ਕਟਿਆ ਗਠੀਆ ਮਠੀਆ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਿ ਲੈ ਜਾਏ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ, ਖਿਨਵੇਂ ਲੈ ਜਾਵੜਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਭਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਬ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਿਨਵੇਂ ਲੈ ਜਾਵੜਾ, ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨ ਚੱਲੈ, ਸਿਰ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਅੰਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸਿਰ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾ, ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵੜਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵੜਾ। ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ। ਡਰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੈ ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਣਾ। ਵਕਤ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਕਤ ਗਵਾਚਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਅਨਮੋਲ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ।
ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵਕਤ ਵਿਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਤ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਦੀ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਣਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਖੰਡ ਜਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੰਦ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਇਹ 3 ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲਵੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਚਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ